ஹசரத் ஷேகுனா செய்து சாவுல் ஹமீது காதர் வழி கஞ்சசவாய் ரலிலா தாலா அவங்களுடைய அந்துர் விழாவை முன்னிட்டு இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரும் வருக வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்ப நிகழ்வாக கிராத்தை எஸ் சமீர் அவர்கள் ஆரம்பம் செய்கிறார்கள். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين مكية. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه الأسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأعلم بالحاكمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்த நிகழ்வாக ஹெச் சனாஸ் சூரத்துல் நபா மக்கியா ஓத வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Naba Makkiyah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'al al-arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhara wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfaafa. Inna yawma badrin kana miqatan yawma yunfa'u bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u faqalat abwaaba wa suyilatil jibalu faqalat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in 'alayna hisaba wa dhuqu falan hadidatu illa daba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa 'aruba wa qa'ita atraba wa qahatan dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن لا يملكون منه حسابا. يوم يدخلهم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. ذلك اليوم الحق فمن شاء إلى ربه مآبا. إنا أنزلنا
الشيء يوم يبلغ المرء ما قدمت يداه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அடுத்ததாக கலிமா ஓதுவதற்காக நசீருடைய மகள் அஸ்னா, முஹைதீனுடைய மகள் அனீப், முஹைதீனுடைய மகன் ஆபிதீன், நவாஸுடைய மகன் அஷ்ரஃபா, பாதுஷாவுடைய மகன் காரும், முஹைதீனுடைய மகன் நபீல், மாலிக்குடைய மகன் சையத், சாதிக் அவருடைய மகள் ரொபீனா, சமதானி அவருடைய மகள் நாபியா, சதாமுடைய மகன் எஸ் அசீம், அசாருடைய மகள் அஸ்ரா, அபுசாலி அவருடைய மகள் ரியானா, பசீருடைய மகள் ஐஷா, ஷேக் சிந்த் அவருடைய மகன் அருகம். மாஷா அல்லாஹ். சின்ன புள்ளைய முன்னாடி ஓடு ஆரம்பிச்சிங்க. சின்ன குழந்தைங்க அழகாக அவல் களிமாலேருந்து 5 களிமா வரைக்கும் அழகாக ஓடுனாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா துவா ஓதுறதுக்காக அருசாவோட யூசுஃபுடைய மகள் அருசா அவர்களை வரவேற்கிறேன். யூசுஃபுடைய மகள் அருசா. அல்ஹம்துலில்லாஹ், சிறப்பாக ஓதிருக்காங்க. அடுத்ததாக கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி. சதாமுடைய மகன் அப்ராஸ், சாதிகுடைய மகன் தாபீர் இருவரையும் வரவேற்கிறேன்.
மாஷா அல்லாஹ். மாஷா அல்லாஹ். அடுத்ததாக பாங்கு துவா ஓதுவதற்காக நவாஸுடைய மகன் அபுசாலி அவர்களை வரவேற்கிறேன். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangdua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi tawwati tamma wassalatin qaima aati sayyidina Muhammadil wasilata al falilata wa darajata wa rafiyata aliyata sarifa maqadahu aqaman mahmudil ladhi ba'tahu warzuqna safatahu wa uridna hawlahu yawmal qiyamah innaka la tuhriful mi'ad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. மாஷா அல்லாஹ். மாஷா அல்லாஹ். அருமையாக ஓதுனாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆயத்து குர்ஸு ஓதுறதுக்காக ஷேக் சிந்தா மதாருடைய மகன் ஆஃபில், சையது ஹுசேன் அவருடைய மகன் அஜ்மல், முகமது ரபீக் அவர்களுடைய மகன் இர்ஷாத், பெரோஸ் அவருடைய மகன் இர்ஸ்வான், நால்வரும் ஆயத்து குர்ஸு ஓத போகிறாங்க. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. மாஷா அல்லாஹ். மாஷா அல்லாஹ். கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில் சமதானி அவர்களுடைய மகள் ஜாசியா அவர்களை வருகன இருக்கிறேன். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. பயன்பக்தி உடையவர்களுக்கு மத்தியில் என்ன கொண்டு வரப்படும் என்று திருக்குர்ஆன் கூறுகிறது. சொர்க்கம். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சமூகத்தினர் யாரை வணங்கினர்? சிலைகள். ஹூத் என்றால் என்ன? பறவை. இறந்தவர்களின் அல்லாஹ்வின் உத்தரவின்படி செய்த நபியார். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சப்அம் மினல்லாஹ் மசானி என்று அழைக்கப்படும் சூரா இது. சூரத்துல் ஃபாத்திஹா. நாம் எதை அதிகமாக நினைவுகூற வேண்டும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். மரணம். குர்ஆனின் நாடென்று திருமறையில் அழைக்கப்படும் யுத்தம் இது. பதர் போர் எந்த ஒரு நிலை சார்ந்த மத்தியில் அல்லாஹ் தன்மை ஏற்படுத்தியுள்ளான். கடல் தகுதியுடையவர்கள் எத்தனை பிரிவினர்? 8. மறுமை நாளில் முதலில் பதிவுரை செய்வோர் யார்? முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நீண்ட காலம் நோய்த்த பொறுமை காத்த நபியார். அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம். எந்த இறை தூதரின் மகன்? ஆஃபில். இதை நிராகரிப்பார்கள். நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் மகன். முதல் மன்னரை பிறந்து உயிர்ப்பித்து எழுபவர் யார்? முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். சொர்க்கவாசிகளிடம் நரகவாசிகள் என்ன கேட்பார்கள்? அண்டை நாட்டு ராணி சிம்மாசனத்தை உங்கள் இடத்து சென்று எழுவதற்கு கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என்று கூறியது யார்? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மாஷா அல்லாஹ். அருமையாக கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியை நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூரா ஓதுவதற்காக சாலி அவர்களுடைய மகன் பிலால் அவர்களை வருகவன வரவேற்கிறேன். Sampai
Bismillah Alhamdulillah Sukiya Kadabu Agaru Kadang-kadang Rabbu Takbir Semua Ala Yafurullah Assalamualaikum warahmatullahi மாஷா அல்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ். அடுத்ததாக சூரா ஓதுவதற்காக ஹாஜா அவருடைய மகன் ஆபித் அவர்களையும் யூசுப் அவருடைய மகன் ஆதில் அவர்களையும் வருகன்னு வரை. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். சூரத்துல் பக்ரா மதனியா. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். லில்லாஹி மா ஃபிஸ் ஸமாவாதி வ மா ஃபில் அர்தி வ இன் துப்து மா ஃபீ அன்ஃபுசிகும் அw துஃபூஹு யுஹாசிபுகும் பில்லாஹ் ஃபயக்ஃபிரு லிமன் யஷா'u வ யு'திகு மன் யஷா' வல்லாஹு அலா குல்லி ஷைஇன் கதீர். ஆமனர் ரசூலு பிமா உன்சில இலைஹி மிர் ரப்பிஹி வல் முஃமினூன் குல்லுன் ஆமன பில்லாஹி வ மலாயிகதிஹி வ குதுபிஹி வ ருசுலிஹி லா நுஃபர்ரிகு பைன அஹதின் மிர் ருசுலிஹி வகாலூ சமீனா வஅதானா குஃப்ரானக ரப்பனா வ இலைக்கல் மஸீர். லா யுகல்லிஃபுல்லாஹு நஃப்ஸன் இல்லா வுஸஅஹா மா கஸபத் வலைஹா மா கஸபத். ரப்பனா லா துஆஇத்னா இன் நஸீனா அவ் அக்தானா ரப்பனா வ லா தஹ்மில் அலைனா இஸ்ரன் கமா ஹமல்தஹு அலல்லதீன மின் கப்லினா ரப்பனா வ லா துஹம்மில்னா மா லா தாகத லனா பிஹி வஅஃபு அன்னா வஅஃபிர் லனா வர்ஹம்னா அன்த மௌலானா வன்சுர்னா அலல் கௌமில் காஃபிரீன். ஸதகல்லாஹுல் அலிய்யுல் அலீம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மாஷா அல்லாஹ் அருமையாக ஓதி முடிச்சிருக்காங்க. அடுத்ததாக அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா ஓதுவதற்காக வெரோஸ் அவர்களுடைய மகள் சுமையா, பீர் அவர்களுடைய மகள் அஸ்னா, ஹாஜா அவர்களுடைய மகள் அஃபசல் ஃபாத்திமா, நியாஸ் அவர்களுடைய மகள் முஸ்ரிஃபா. நீங்கள் 2 பேரும் இந்த மைக்கு வாங்க. இந்த 2 பேர் மைக்கு முன்னாடி அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள் 99. அல் அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா. அர்-ரஹ்மான் அனைவருக்கும் அருளாளன். அர்-ரஹீம் திருத்தியக்க கருணையாளன். அல்-மலிக் பேரரசன். அல்-குத்தூஸ் பரிசுத்தமானவன். அஸ்ஸலாம் சாந்தி மையமானவன். அல்-மூமின் அபயமளிக்கிறவன். அல்-முஹைமின் பாதுகாப்பளிக்கிறவன். அல்-அசீஸ் யாவற்றையும் மிகைத்தவன். அல்-ஜப்பார் கண்டிப்புள்ளவன். அல்-முதகப்பீர் பெருமை கூறியவன். அல்-காலிக் படைக்கிறவன். அல்-பாரிஉ புதிதாக உண்டாக்கிறவன். அல்-முஸப்பிர் உருவம் அமைக்கிறவன். அல்-ஹஃபார் அதிகம் மன்னிக்கிறவன். அல்-கஹார் அடக்கி ஆள்கிறவன். அல்-வஹாப் பெருங்கொடையாள்கிறவன். அர்-ரஜாக் உணவை உற்பத்தி செய்கிறவன் கவனிக்கிறவன். அல்-பத்தார் இறக்கிறவன் எச்சரிக்கிறவன். அல்-நலீம் நன்கு அறிந்தவன். அல்-காபில் கைப்பற்றுகிறவன் இறுக்கி பிடிக்கிறவன். அல்-பாசித் விரிவாக வழங்குகிறவன். அல்-காபில் தாழ்த்துகிறவன். அர்-ராஃபி உயர்த்துகிறவன். அல்-முய்ஜி கண்ணியப்படுத்துகிறவன். அல்-முதில்லு கேவலப்படுத்துகிறவன். அஸ்-சமீயு செவியேற்கிறவன். அல்-பசீர் பார்க்கிறவன். அல்-ஹகம் தீர்ப்பளிக்கிறவன். அல்-ஹத்லு நீதியாளன். அல்-லத்தீப் உள்ளன் கொள்ளவன். அல்-கபீர் செய்தி அறிகிறவன். அல்-அலீம் சாந்தமுள்ளவன். அல்-அலீம் மகத்தானவன். அல்-லஃபூர் அதிகம் மன்னிக்கிறவன். அஷ்-ஷகூர் நன்றி பாராட்டுகிறவன். அல்-அலியு உயர்வானவன். அல்-கபீர் மிகப்பெரியவன். அல்-லஃபில் பாதுகாக்கிறவன். அல்-முகீத் உணவை உற்பத்தி செய்து உடலுக்கு வழங்கிறவன். அல்-லசீப் போதுமானவன் கணக்கேற்கிறவன். அல்-ஜலீல் மாண்மிக்கவன். அல்-கரீம் தயாளமானவன். அர்-ரகீம் கண்காணிக்கிறவன். அல்-முஜீப் பதிலளிக்கிறவன். அல்-வாசிப் விசாலமானவன். அல்-ஹக்கீம் ஞானமுள்ளவன். அல்-வதூத் அன்பு செலுத்துகிறவன். அல்-மஜீத் மேன்மை கூறியவன். அல்-பாயிஸ் அனுப்புகிறவன் எழுப்புகிறவன். அஷ்-ஷவுத் வெகு பிரச்சனமாயிருக்கிறவன். அல்-ஹக்கு உண்மையானவன். அல்-வக்கீல் பொறுப்பேற்கிறவன். அல்
கவியோ சக்தி உள்ளவன் அல்மதீன் உறுதி வாய்ந்தவன் அல்வலியோ உதவியாளன் அல்ஹமீத் புகழக்கூடியவன் அல்மூசி சூழ்ந்தருகிறவன் அல்முபதி முதலில் உண்டாகிறவன் அல்முயீத் மீள வைக்கிறவன் அல்முஹி உயிர்ப்பிக்கிறவன் அல்முமீத் மரணிக்க செய்கிறவன் அல்ஹய்யம் உயிருள்ளவன் அல்கையம் நிலைநிறுத்துகிறவன் அல்வாஜித் பெற்றுக்கொள்கிறவன் அல்மாஜித் மேன்மையானவன் அல்வாஹித் ஒரே ஒருவன் அல்லஹத் ஏகன் அஷ்ஷமத் தேவையற்றவன் அல்காதீர் சக்தி உள்ளவன் அல்முக்ததீர் ஆற்றல் படைத்தவன் அல்முகத்தீம் முற்படுத்தி வைக்கிறவன் அல்முஅக்கீர் பிற்படுத்தி வைக்கிறவன் அல்லவ்வல் முதல்வன் அல்லாஹிர் இறுதியானவன் அல்லாஹிர் வெளியானவன் அல்வாதின் மறைவானவன் அல்வாலி அஸ்வரமலர் பொறுப்பேற்கிறவன் அல்முத்தாலி மிக்கைந்தவன் அல்பல்லவன் செய்கிறவன் அத்தவ்வா தவ்வாவை ஏற்கிறவன் அல்முதக்கி பழிவாங்குகிறவன் அல்லஃபு பாவத்தளிக்கிறவன் அர்ரஃபு அன்புள்ளவன் மாலிகமல் காசுகளின் அரசன் ஜலாலி வல்லிக்கிறான் கண்ணியமுடையவன் அல்முக்சி நீதியாளன் அல்ஜாமி ஒன்று சேர்க்கிறவன் அந்நையோ தேவையற்றவன் அல்முக்னி தேவையில்லாமல் ஆக்குகிறவன் அல்மானியோ தடுக்கிறவன் அல்லல்லாஹ் செய்கிறவன் அந்நாஃபியும் பலன் தருகிறவன் அன்னோர் வழியானவன் அல்ஹாதி நேர்வழி நடத்தாடுகிறவன் அல்பாஹி என்றும் நிலையான அல்வாரிசனம் கொள்கிறவன் அர்ரஷீத் நேர்வழி காட்டுகிறவன் அஷ்ஷபர் மிக்க பொறுமையாளன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மாஷா அல்லாஹ். மிக அருமையாக அஸ்மால் ஹுஸ்னாவை ஓதினாங்க. அடுத்ததாக ஹதீஸ் நியாஸ் அவர்களுடைய மகன் மகள் முனைஃபா, கிதிர் அவருடைய மகள் ஹாஜிமா, இருவரையும் வரவேற்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு மனிதர்களின் குறையை மறப்போம். இந்த உலகத்தில் பிறந்து ஒரு தவறும் செய்யாத மனிதனை அல்லது குறையில்லாத மனிதனையும் காண முடியாது. அவன் ஒழுக்கமுடையவனாக இருந்தாலும் சரி, வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு நிலையில் அறிந்தோ அறியாமலோ தவறு செய்திருக்கக்கூடும். தெரிந்தோ தெரியாமலோ நம்முடன் இருப்பவர்களை காயப்படுத்தியிருப்போம், கடினமாக பேசியிருப்போம், நமக்கு பிறர் செய்த நன்றியை மறந்திருப்போம். மனிதனை அப்படி குறைவுடையவனாக இருக்கத்தான் இறைவன் படைத்திருக்கிறான். ஏன் இறைவன் படைத்த முதல் மனிதனான ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூட தவறு செய்ததால் அல்லாஹ் அவரை தண்டித்திருக்கிறான் என்று திருக்குர்ஆன் சொல்கிறது. நம்மில் பலர் நாம் செய்யும் தவறுகளையோ நம்மிடம் இருக்கும் குறைகளையோ சற்று சிந்தித்து பார்க்காமல் பிறரிடம் உள்ள குறைகளை அலசி ஆராய்கிறோம். உண்மையில் பிறரிடம் உள்ள குறைகளை கண்டுபிடிப்பதனால் பல பாவங்களில் தள்ளப்படுகிறோம். தன்னுடன் வாழும் மக்களின் சிறு தவறை கண்டுபிடித்து பிறரிடம் அவர்களை குறை கூறி மிகவும் மோசமான பாவங்களில் ஒன்றான புறம் பேசுவதில் விழுகிறோம். இப்படி புறம் பேசுவதனால் அல்லாஹ்வின் கோபம் புறம் பேசுவர்களின் மீது விழுகின்றது. இத்தகையோருக்கு புதமா என்னும் நரக நெருப்பு காத்திருக்கிறது என்று அல்லாஹ் தன் திருமறையில் கூறுகிறான். எவன் செல்வத்தை சேகரித்து அதை எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறானோ அவன் தான் சேர்த்து வைத்த செல்வம் தன்னை நிலையச் செய்யும் என்று எண்ணுகிறான். அவ்வாறில்லை, நிச்சயமாக அவன் பூதமாவில் வீசப்படுவான். பூதமா என்றால் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அது அல்லாஹ்வுடைய நெருப்பு. சந்தேகமான பல எண்ணங்களிலிருந்து விலகிக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் நிச்சயமாக எண்ணங்களில் சில பாவங்கள் இருக்கும். பிறர் குறைகளை நீங்கள் துருவி துருவி ஆராய்ந்து கொள்கிறாதீர்கள். அன்றியும் உங்களில் சிலரை பற்றி புறம் பேச வேண்டாம். உங்களில் சிலர் இழந்த சகோதரனின் மாமிசத்தை புசிக்க விரும்புவரா? இல்லை, அதனை நீங்கள் விரும்பீர்கள். இன்னும் நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள். நிச்சயமாக பல பாவத்திலிருந்து மீள்வதை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்பவன், மிக்க கிருபை செய்பவன். இவ்வளவு மோசமான விளைவுகளை சந்திக்கும் வைக்கும் புறத்தில் ஆரம்ப கட்டமே ஒருவனை குறைகளை தூவி தூவி ஆய்வதும் அவற்றை மற்ற மனிதர்களின் ஆகும். அடுத்ததாக குறைகளை கண்டுபிடிப்பதினால் சில நேரங்களில் உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படுகின்றன. ஒருவர் செய்த தவறை தெரிந்த ஒரு நபர் உணர்வு வந்து இவன் இப்படிப்பட்ட செயலை செய்தவன் என்று பகிரும் பொழுது தவறு செய்தவரை பற்றி கெட்ட எண்ணங்கள் மனதில் வைக்கப்படுகின்றன. அது காலப்போக்கில் இப்படிப்பட்ட செயலை
செய்கின்றானே என்பது போன்ற வார்த்தைகளால் உலகை செயல்படுகின்றன. இதனால் உஸ்தாதின் நெருக்கத்தக்க பாவமாக பொருட்களை முறித்தல் பாவம் என்பது போலும். அவர் பாவமே செய்தால் கூட அவரிடமிருந்து ஒரு மணிக்கு இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த தவறை மக்களிடம் வருவதனால் தவறு செய்தவரை பற்றி கேட்ட எண்ணங்கள் மனதில் குளிக்கப்படுகின்றன. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மாஷா அல்லாஹ். ஹதீஸை வந்து 2 சிறுமிகள் வந்து சிறப்பாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அடுத்ததாக சூரத்துல் இக்லாஸ் ஓதுவதற்காக ஹமீது பாஷா அவருடைய மகன் முகமது இஃப்ராஸ் அவர்களை வரவேற்கிறேன். அது இஃப்ராஸ் வரலையா? இஃப்ராஸ் வரலையா? இஃப்ராஸ் வர சொல்லுங்க. இஃப்ராஸ். ஆமாம். இஃப்ராஸ் அனுப்புங்க. ஒரு சேர் போட்டு உட்காருங்க. மாஷா அல்லாஹ். மாஷா அல்லாஹ். சூரத்துல் இக்லாஸ் சூறாவை அருமையாக ஓதினாங்க. அடுத்ததாக கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிக்கு ஆசிக் அவர்களுடைய மகன் ஆசிக்குடைய அவருடைய மகள் அஸ்மியா, கிதிர் அவர்களுடைய மகள் அப்ரா இருவரையும் வரவேற்கிறேன். இதில் அரேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஈமானை பரதுகள் எத்தனை? 6. முதலில் யாரை கொண்டு ஈமான் கொள்ள வேண்டும்? அல்லாஹ்வை கொண்டு. இரண்டாவது யாரை கொண்டு ஈமான் கொள்ள வேண்டும்? மலக்குமாரை கொண்டு. மூன்றாவது எதை கொண்டு ஈமான் கொள்ள வேண்டும்? வேதங்களை கொண்டு. நாலாவது யாரை கொண்டு ஈமான் கொள்ள வேண்டும்? கொண்டு. ஐந்தாவது எதை கொண்டு ஈமான் கொள்ள வேண்டும்? மறுமை நாளை கொண்டு. ஆறாவது எதை கொண்டு ஈமான் கொள்ள வேண்டும்? நம்பி தீமையாவும் அல்லாஹ்வின் நடபடி நடக்கும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும். நமது இறைவன் யார்? அல்லாஹ். நம்மை படைத்து உலகிற்கு காப்பவன் யார்? அல்லாஹ். அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் 99. தலைவர் யார்? ஹஜ்ரத் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள். அல்லாஹ்வுடைய வேதங்கள் எத்தனை? 4. நமது வேதத்தின் பெயர் குர்ஆன். அல்லாஹ்வுடைய தலைவர் யார்? முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். நமது நபியின் பெயர் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். இறுதியாக வந்த நபியார் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அருமை நாள் எந்த தினத்தில் ஏற்படும்? வெள்ளிக்கிழமை. அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களுக்கு மறுமையில் கிடைக்கும் பரிசு என்ன? சொர்க்கம். எவர்களுக்கு மறுமையில் கிடைக்கும் தண்டனை என்ன? நரகம். நன்மை தீமை யாருடைய நாட்டப்படி நடக்கிறது? அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மாஷா அல்லாஹ். மிக அருமையாக கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி முடித்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக சலவாத்து ஓதுவதற்காக மாலிக் அவர்களுடைய மகள் மர்சுகா அவர்களை வரவேற்கிறேன். இருங்க காட்டுங்க. ஹதீஸ் சொல்வதற்காக முகமது ரபீக் அவருடைய மகள் ஆதிலாவை வரவேற்கிறேன்.
அலி ஹுசேன் அவர்களுடைய மகன் ஏ இம்ரான் அவர்களை சூரா ஓதுவதற்காக வரவேற்கிறேன். மாஷா அல்லாஹ், அருமையாக ஹதீஸ் சொல்லியிருக்காங்க, சூரா ஓதியிருக்காங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ், எல்லாரும் சிறப்பாக ஓதி முடிச்சிட்டாங்க. கலாம் சொல்லி ஆரம்பிங்க. சிரிச்சிட்டு ஓதக்கூடாது. அசாருடைய மகள் ஏ அஸ்ரா அவர்கள் உலுவின் பாடம் பற்றி சொல்ல போகிறாங்க. ஒரு சிறிய பயான் செய்ய ஹசன் அவருடைய மகள் சபிகா அவர்களை வரவேற்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு தூய்மையான உள்ளம். நிச்சயமாக எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே. அவனை நாம் புகழ்கிறோம், அவனிடத்திலேயே உதவியை தேடுகிறோம். அவன் யாரை நேர்வழி செலுத்துகிறானோ அவரை வழிகெடுப்பவர் யாரும் இல்லை. அவன் யாரை வழிகெடுத்தானோ அவரை நேர்வழி செலுத்துபவரும் யாரும் இல்லை. நிச்சயமாக வணக்கத்திற்குரியவன் இறைவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை.
பேச்சுக்களில் மிக சிறந்தது அல்லாஹ்வுடைய வேதமாகும். வழிமுறைகளில் மிக சிறந்தது முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிமுறையாகும். காரியங்களில் மிக கெட்டவை மார்க்கத்தில் புதிதாக சேர்த்தவை ஆகும். நம்பிக்கையாளர்களே, நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு பயப்பட வேண்டிய முறையில் உண்மையாக பயந்து நடந்து கொள்ளுங்கள். முற்றிலும் அவனுக்கு வழிபட்டவர்களாகவே முஸ்லிம்களாகவே தவிர நீங்கள் இறந்துவிட வேண்டாம். மனிதர்களே, நீங்கள் அல்லாஹ்விற்கு பயந்து கொள்ளுங்கள். அவன் உங்கள் அனைவரையும் ஒரே ஒரு ஆன்மாவில் இருந்துதான் உற்பத்தி செய்தான். ஆரம்ப காலத்தில் அந்த ஒருவரை படைத்து அவரிடத்தில் அவருடைய மனைவியையும் படைத்து அவ்விருவரில் இருந்து ஆண்கள் பெண்கள் என பலவரையும் இப்பூமியில் பரப்பினான். அத்தகைய அல்லாஹ்வுக்கு நாம் பயந்து நடந்து கொள்வோமா? நிச்சயம் நம்பிக்கையாளர்களே, நீங்கள் அல்லாஹ்விற்கு பயந்து நேர்மையான விஷயங்களை கூறுங்கள். அல்லாஹ் உங்களது காரியங்களை உங்களுக்கு சீர்படுத்தி வைத்து உங்களது குற்றங்களை உங்களுக்கு மன்னிப்பான். அல்லாஹ் தஆலா தனது அடியாளர்களை பல உருவங்களில் பல அமைப்புகளில் படைத்தான். அவன் படைத்த உருவ அமைப்புகளை வைத்து யாரையும் அவன் எடை போடுவதில்லை. அடியாளர்களின் மதிப்பு கண்ணியத்தை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா அவர்களை இதை முடிவு செய்ய மாட்டான். ஒருவரை கருப்பாக, ஒருவரை வெள்ளையாக, ஒருவரை நெட்டையாக, ஒருவரை குட்டையாக, இப்படி பல உருவங்களில் அவன் படைத்தான். அல்லாஹ் தஆலா ஒரு அடியானின் மீது மதிக்கின்றான், அவனுக்கு கண்ணியத்தை கொடுக்கின்றான் என்றால் அவன் அந்த அடியானின் உள்ளத்தை தான் அவன் வைத்து எடை போடுகிறான். நீங்கள் எந்த மொழி பேசுங்கள், எந்த நாட்டிலே பிறந்தீர்கள், எந்த குலத்திலே பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் நெருக்கமாக வேண்டும் என்றால் ஈமான் இஸ்லாம் என்ற இரு உயர்ந்த தன்மைகளுக்கு பிறகு அல்லாஹ்வுடைய நேரடி பார்வை உங்கள் மீது படும் என்றால் உங்களது உள்ளத்தின் மீது தான் படுகிறது. அந்த உள்ளத்தை நாம் எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக்கிக் கொள்வோமோ, அசுத்தப்படுத்தி விடாமல் அழுக்கடையாமல் நாம் எந்த அளவிற்கு பாதுகாப்போமோ அந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் தஆலா நம்மை உயர்த்துவான். இன்று நாம் தொழுகிறோம். தொழுகையில் நம் மனதை உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை. பல எண்ணங்கள், பல குழப்பங்கள், பலவிதமான ஊசலாட்டங்கள் நாம் தடுமாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம். காரணம் என்ன? நம் மனதை உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை. அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை உணர்த்துகிறார்கள். அல்லாஹ் தஆலா உங்களது உடல் அழகை பார்ப்பதில்லை, அவன் உங்களது முக அழகை பார்ப்பதில்லை, அவன் உங்களது உள்ளத்தை தான் பார்க்கிறான். நாளை மறுமையில் உங்களது ரகசியங்கள் அனைத்தும் வெளியே வரப்படும். அறிஞர்களில் ஒருவர் சொல்கிறார்கள், யார் அல்லாஹ்விற்கு பயந்து தவறான விஷயங்களிலிருந்தும் தவறான காரியங்களிலிருந்தும் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வாரோ அவரை அல்லாஹ் தஆலா அந்த விஷயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பானாக. அத்தகைய உள்ளங்களுக்கு நாம் அல்லாஹ்விடத்தில் துஆ செய்வோமாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். களிமாவா? சரி. பேர் என்னது? இருங்க, அந்த பிள்ளை வரட்டும். எப்படிங்க? அபுசாலி அவர்களுடைய மகள் தியானா அவர்கள் சூரா ஓத வருகின்றனர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இதா ஜாஅ நஸ்ருல்லாஹி வல் ஃபத்ஹ் வரைத்தன் நாஸ யதுலூன ஃபீ தீனில்லாஹி அஃவாஜா ஃபஸப்பிஹ் பிஹம்தி ரப்பிக வஸ்தக்ஃபிர்ஹு இன்னஹு கான தவ்வாபா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
இஜாஸுடைய மகன் அஃபான் அவர்கள் இஸ்லாத்தின் கடமைகளை சொல்லப் போகிறார். இருப்பதால் அனைவரும் இருந்து பரிசினை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இறுதி Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Karimah Tayyib bin Aqilah Illallah Muhammadur Rasulullah. இஸ்லாமிய 5 கடமைகள். 1 கலிமா, 2 தொழுகை, 3 நோன்பு, 4 ஜகாத், 5 ஹஜ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இது யாரு? பேர் சபானா மற்றும் ஆசிஃப் இப்போ வந்து மைக்கில் பேச போகிறாங்க. சொல்லு சொல்லு. சலாம் சொல்லு, சலாம் சொல்லு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி பரகாத்துஹு. சரி.